सरहदों पर कुर्बान होने वाले सैनिकों की विधवाएं, उनके पारिवारिक सदस्य सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए तरसे पंजाब के मुख्यमंत्री से की मांगे पूरी करने की अपील। मोहाली 2 जून। देश की सुरक्षा के लिए सरहदों पर कुर्बान होने वाले सैनिकों की विधवाएं, उनके पारिवारिक सदस्य सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए तरस रहे हैं। सरकार की ओर से जंगी शहीदों के परिवारों के पुनर्वास के लिए योजनाएं तो कई शुरू कर रखी है, लेकिन उनका लाभ परिवारों को नहीं पहुंच रहा है। वीरवार को ये बात मोहाली में पूर्व सैनिकों की विधवाओं व पारिवारिक सदस्यों ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कही। पत्रकारों से बातचीत करते हुए एयरफोर्स के पूर्व जूनियर वारंट अफसर और प्रधान शहीद परिवार कर्नल सिंह बैदवान के सुहाना स्थित निवास स्थान पर 1962-65 और 71 तथा केंद्रीय लड़ाई में शहीद सैनिकों के करीब 20 परिवारों के सदस्यों ने शिरकत की। पीड़ित परिवारों ने कहा कि सैनिकों की शहीदी के मौके पर राज्य सरकार की ओर से सम्मान के तौर पर 10 से 10 एकड़ जमीन देने की घोषणा की गई थी, लेकिन 40 से 45 वर्ष बाद भी वादे पूरे नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि बेशक लंबा संघर्ष करके वर्ष 2016 में बादल सरकार ने 50 लाख रुपए की सहायता दी थी, लेकिन ये मदद नाकाफी थी और ये राशि प्रति परिवार 2-2 लाख तक रह गई है। उन्होंने अपना दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सत्ता से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सत्ता में आने से पहले उन्हें ज्ञापन सौंपा था, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया था कि यदि प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो जंगी शहीदों के परिवारों की मांगे पूरी की जाएगी। इस मौके एडवोकेट कर्नल सिंह बैदवान ने कहा कि उन्हें इस बात का मलाल है कि पूर्व सैनिकों और देश पर कुर्बान होने वाले सैनिकों की विधवाएं, उनके पारिवारिक सदस्यों की हमेशा ही अनदेखी की गई है। अब जब सूबे में सत्ता में आम आदमी की सरकार है और सरकार ने सरकारी जमीनें खाली करवा रही है, इसलिए ये खाली करवाई जमीन जंगी शहीदों के परिवारों को मुहैया करवाकर मुख्यमंत्री अपना वायदा पूरे करें। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने शहीदों के परिवारों को 1 करोड़ ग्रेच्युटी अनुदान और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। इससे शहीदों के परिवारों और उनके वारिसों को नई उम्मीद जागी है कि सरकार जंगी शहीद परिवारों की मदद के लिए कोई अहम फैसला लेगी। ध्यान रहे कि देश की सुरक्षा के लिए कुर्बान होने वाले सैनिकों की विधवाएं व पारिवारिक सदस्य सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए लंबे समय से संघर्ष किया। हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला है, लेकिन अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार उनकी सुनवाई करती है या फिर अन्य सरकारों की तरह आश्वासन देकर घर बैठाती है। इस मौके पर हरनेक सिंह, गुरमीत सिंह काका, इंद्रजीत लांडरा, सुरजीत कौर, अलहोरा समेत कई शहीद पारिवारिक सदस्य भी उपस्थित रहे, जिन्होंने अपने अपने दुखड़े सुनाए और आम आदमी पार्टी की सरकार तथा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मांग पूरी की जाने की अपील भी की। किसी का फादर, किसी का ग्रैंडफादर इस लड़ाई में शहीद होया, जेड़ा कि इन्हां दी जमीन अजे तक गवर्नमेंट ने जेडी नोटिफिकेशन की हुई है 1976 कि ਅਸੀਂ 10-10 एकड़ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਰਨਲ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਐਕਸ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਐਡਵੋਕੇਟ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜੰਗੀ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 1962, 65 ਤੇ 71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੈਕਟਡ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਦਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 1976 'ਚ कि ਅਸੀਂ 10-10 एकड़ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਾਡੀ 10 एकड़ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਇਕੱਲੇ ਕੋਲ 2500 एकड़ ਹੈਗਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਧਨਾੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਟਾਫਟ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 3100 एकड़ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਇਹ 5000 एकड़ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ गोल्डन चांस है कि गवर्नमेंट को भी अपॉर्चुनिटी है कि उन्होंने जी पेंडिंग डिमांड ओल्ड सोल्जर्स जोड़े कि लड़ाई में शहीद हुए ने, कोई उदा
ਛਿਟਪੁਟ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲ ਵਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਵਾਰ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਪਾਸਾ ਹੋਰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਵੀ ਘਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ 62, 65, 71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੋਡੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੌਣ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਗਏ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਰੀਅਲ ਬ੍ਰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1965 ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ। ਪਿੱਛੇ ਟੋਨੀ ਖੜਿਆ, ਇਹਦਾ ਫਾਦਰ 1971 ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੈਪਚਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਪ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੌਣ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਲੜਾਈ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋਕੜ ਹੈ ਸਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਬਣਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ, ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ 1965 ਤੋਂ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਹੁਣ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮੀਦ ਆ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ? ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਛ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਹੈ ਜੀ। 1965 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਉਹ ਵਾਈਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 10 ਏਕੜ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ 50 ਏਕੜ ਬੀਜਦੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਲੜਾਈ ਲੜेंगे ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ।